કેન્દ્ર સરકાર આઈપીસી, સીઆરપીસી અને એવિડન્સ એક્ટ તેને ભૂલાવી હવે નવા જ કાયદા લાવી રહી છે। આ જે નવો કાયદા અંગેનું જે બિલ છે તે લોકસભામાં પસાર થઈ ચૂક્યું છે અને હવે તેને એક કમિટીને મોકલવામાં આવ્યું છે। તે પહેલા લોકસભામાં આ બિલ પર આજે ચર્ચા થઈ અને ચર્ચામાં ભાગ લેવા માટે ગૃહમંત્રી અમિત શાહ પણ પહોંચ્યા। જો કે જે 3 નવા કાયદા બનાવવામાં આવ્યા છે તે અંગે તેમણે વિપક્ષ પર પ્રહાર કર્યા છે। અમિત શાહે કહ્યું કે જો તમારું મન ઇટલીમાં હોય તો તમને આજે નવા કાયદા છે તે નહીં સમજાય। આઈપીસીની વાત કરીએ તો અત્યાર સુધી તેમાં આતંકવાદ અંગે કોઈ શબ્દ નહોતો। જો કે આતંકવાદ અંગે એક નવી જ વ્યાખ્યા તેમાં ઉમેરવામાં આવી છે। મોબ લિંચિંગ અંગે પણ વિસ્તારથી અહીંયા વ્યાખ્યા કરવામાં આવી છે। સાથે સાથે ઝીરો એફઆઈઆર સહિતના ઘણા બધા એવા મુદ્દા છે જેનાથી સીધો જ નાગરિકોને ફાયદો થવાનો છે। તેવામાં આ 3 નવા બિલ પર આજે ચર્ચા કરતા સમયે અમિત શાહે કહ્યું કે જો મન તમારું ઇટલીમાં છે તો તમને આ કાયદા नहीं समझाए। हमारे संविधान का जो स्पिरिट है वो स्पिरिट के हिसाब से कानून अब मोदी जी के नेतृत्व में बनने जा रहा है। मुझे गौरव है कि तीनों कानूनों को 150 साल के बाद बदलने का और वो बिल को पायलट कर इस सदन में लाने का गौरव मुझे प्राप्त हुआ है। मान्यवर जो कहते थे कि हम नहीं समझते हैं, मैंने कहा कि अगर मन खुला रखोगे और मन भारतीय रखोगे तो समझ में आ जाएगा। मन अगर इटली का है तो कभी समझ में नहीं आएगा। मान्यवर मन का सवाल होता है, उसमें भाषा का सवाल नहीं होता है। मन अगर यहाँ का है तो तुरंत समझ में आ जाता है, मन अगर यहाँ का नहीं है तो कभी समझ में नहीं आएगा। સમાચારમાં આગળ વધીએ તો 1 કલાક સંસદ ચલાવવા માટે 1.5 કરોડનો ખર્ચ થતો હોય છે। જો કે કોઈને કોઈ કારણસર તેમાં હોબાળો થતો રહે છે ને પછી કોઈ કામગીરી થતી નથી। શિયાળુ સત્રની વાત કરીએ તો પહેલા સંસદમાં સુરક્ષા ચૂક મુદ્દે ભારે હોબાળો થયો, ત્યારબાદ સાંસદોને સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યા, તે મામલે પણ હોબાળો થયો અને પછી હવે સન્માન અને અપમાનની વાતો થઈ રહી છે। તેવામાં જે ઉપરાષ્ટ્રપતિ ધનખડનું જે અપમાન કરવામાં આવ્યું છે તે મુદ્દે હવે પ્રધાનમંત્રી મોદીએ પણ ઉપરાષ્ટ્રપતિ સાથે ટેલિફોનિક વાતચીત કરી હતી। સાથે સાથે આ અંગે રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુએ પણ તેમની સાથે વાતચીત કરી અને ખેદ વ્યક્ત કર્યો। તો હાલ આજના દિવસમાં અંગે શું અપડેટ આવ્યા છે, શું પ્રતિક્રિયા આવી રહી છે તે અંગે જણાવશે અમારા સહયોગી અજય યાદવ। જી અજય। देखिए, निश्चित तौर पर संसद का जो शीतकालीन सत्र है काफ़ी हंगामेदार है। एक तरफ पर जहां विपक्षी सांसदों की तरफ से लगातार सांसदों के निलंबन को लेकर के प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन इसी प्रदर्शन के दौरान जो अवैध टिप्पणी उपराष्ट्रपति को लेकर के की गई या उनकी मिमिक्री की गई थी उसको लेकर के कहीं न कहीं एनडीए के सांसद अब काफ़ी गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। यहाँ तक कि इसे उपराष्ट्रपति का अपमान कह रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उपराष्ट्रपति धनखड़ को फ़ोन करके इस मामले पे अपनी एक तरह से संवेदना जताई और साथ ही साथ कहा कि जो अपमान आपका आज हुआ है यही अपमान पिछले 20 सालों से वो सहते चले आ रहे हैं। और इसी तरह से जो लोकसभा स्पीकर है ओम बिरला खुद उपराष्ट्रपति धनखड़ के घर जाकर के उनसे मुलाकात की और अपनी तरफ से इस पूरे मामले पे जो अपमान किया गया है अपनी संवेदना भी प्रकट की। लेकिन साथ ही साथ राष्ट्रपति की तरफ से भी फोन किया गया और इस मामले का कहीं न कहीं विरोध दर्ज कराया गया और ये कहा गया कि कहीं न कहीं जो संवैधानिक पद पे बैठा है उसकी इस तरह का अपमान नहीं होना चाहिए। लेकिन इस मुद्दे को लेकर के एनडीए के सांसदों की तरफ से लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है और कल्याण बनर्जी या कह सकते हैं कि उस वक्त राहुल गांधी भी मौजूद थे और इस पूरे घटनाक्रम की वीडियोग्राफी कर रहे थे। तो इस मामले को लेकर के एनडीए के सांसदों में भी काफ़ी गुस्सा है और कहा जा रहा है कि जो जिसने संवैधानिक पद पे बैठे उपराष्ट्रपति का अपमान किया है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो एनडीए के सांसदों खास करके बीजेपी के सांसदों की तरफ से भी इस पूरे घटनाक्रम का विरोध किया गया। तो एक तरह से अपमान और खास करके कुछ लोग उसका सपोर्ट कर रहे हैं, इसको लेकर के रार तकरार संसद के भीतर और संसद के बाहर बनी हुई है। जी બિલકુલ, આભાર અજય તમામ જાણકારી આપવા બદલ। તો 18 ડિસેમ્બરે ઇતિહાસમાં પહેલીવાર એક સાથે 78 સાંસદોને સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યા હતા। તમામ વિપક્ષી સાંસદો છે તે બહાર નીકળ્યા અને પછી તેમણે મોક સંસદનું આયોજન કર્યું હતું જ્યાં તેમણે વિરોધ કર્યો હતો, એક નવો જ વિરોધ દર્શાવ્યો હતો। જો કે હવે વિપક્ષ તરફથી પણ પ્રતિક્રિયા આવી રહી છે। જે કલ્યાણ બેનર્જી છે જેમના પર આરોપ લાગ્યો છે ઉપરાષ્ટ્રપતિનો મજાક બનાવવાનો, તેમની શું પ્રતિક્રિયા આવી છે, વિપક્ષ તરફથી પણ શું કહેવાય રહ્યું છે જણાવશે અમારા સહયોગી हिरेन रावल। जी हिरेन।
સંસદની સુરક્ષામાં ચૂક અને ત્યારબાદ એક બાદ એક વિવાદ સતત યથાવત રહ્યા છે. સૌથી વધુ અત્યાર સુધીના ઇતિહાસમાં સાંસદોને સસ્પેન્ડ આ મામલે કરવામાં આવ્યા છે. આ સાંસદો સસ્પેન્ડ થયા પછી પાર્લામેન્ટની બહાર જ પગથિયા પર બેસી અને મોક પાર્લામેન્ટનું આયોજન કર્યું હતું અને એ સમયે ટીએમસીના સાંસદ કલ્યાણ બેનર્જી એક મિમિક્રી કરી રહ્યા હતા. સામે રાહુલ ગાંધી અને અન્ય નેતાઓ ઊભા આ મિમિક્રી જોતા હતા. રાહુલ ગાંધી વિડીયો ઉતારતા હોય તે પ્રકારના દ્રશ્યો પણ સામે આવ્યા હતા. કલ્યાણ બેનર્જી ટીએમસીના સાંસદે આ મામલે સ્પષ્ટતા કરી છે કે મારો એમની ભાવનાઓને અથવા તો એમને દુઃખ પહોંચાડવાનો કોઈ પણ પ્રકારનો એવો ઈરાદો નથી. મિમિક્રી એ એક પ્રકારની કળા છે. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ પણ આ પ્રકારે મિમિક્રી કરેલી છે. આ પ્રકારની સ્પષ્ટતા તેમણે કરી છે. સાથે કોંગ્રેસ વતીથી સોનિયા ગાંધીનું પણ નિવેદન સામે આવ્યું છે. સોનિયા ગાંધીએ સંસદીય દળની બેઠકમાં કહ્યું છે કે આ લોકશાહી માટે ખરાબ સ્થિતિ છે. અત્યાર સુધી ક્યારેય આ પ્રકારે આટલા બધા સાંસદોને એકસાથે સસ્પેન્ડ કરવામાં નથી આવ્યા. લોકશાહીની હત્યા છે એ પ્રકારની વાત સોનિયા ગાંધીએ પણ કરી છે. આજે સંસદીય દળની જે બેઠક હતી કોંગ્રેસ સહિતના વિપક્ષના નેતાઓ હાજર હતા. એ બેઠક દરમિયાન સોનિયા ગાંધીએ આ નિવેદન આપ્યું છે. મહત્વનું છે કે છેલ્લા એક અઠવાડિયા જેટલા સમયથી સંસદમાં સુરક્ષામાં જે ચૂક થઈ એને લઈને સંસદની કાર્યવાહી સતત ખોરવાતી આવી છે અને આ સંસદની કાર્યવાહીમાં બાધા ઉત્પન્ન કરનારા લગભગ 140 કરતાં વધુ સાંસદોને અત્યાર સુધી સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યા છે અને આ તમામ મુદ્દાઓ અત્યારે હાલ રાજકીય ગરમી પણ વધારી રહ્યા છે. બિલકુલ આભાર હિરેન, તમામ જાણકારી આપવા બદલ. સમાચારમાં આગળ વાત કરીએ તો દિલ્હીમાં ભારે વિરોધ કરવામાં આવ્યો યુથ કોંગ્રેસ દ્વારા. જ્યાં એક બાજુ સાંસદોને સસ્પેન્ડ કર્યા છે, સાથે મોંઘવારી, બેરોજગારી આ તમામ મુદ્દે પણ સંસદનો ઘેરાવો કરવાનો પ્રયત્ન થયો હતો. જો કે જેવા જ યુથ કોંગ્રેસના કાર્યકરો ત્યાં પહોંચ્યા, પોલીસે બેરિકેડિંગ લગાવ્યું હતું અને તેમને અટકાવવાનો પ્રયત્ન પણ કરવામાં આવ્યો હતો. દિલ્હીમાં આજે યુથ કોંગ્રેસના કાર્યકરોએ વિરોધ કર્યો હતો, જ્યાં મોટી સંખ્યામાં કાર્યકરો જોડાયા અને ભારે વિરોધ દર્શાવ્યો હતો. મોંઘવારી, બેરોજગારીનો મુદ્દો તો હતો, સાથે સૌથી મોટો મુદ્દો સાંસદોના સસ્પેન્શનનો પણ હતો. જો કે પોલીસ અહીંયા આવી પહોંચી અને તમામને અટકાવ્યા હતા. તો ગુજરાતમાં ફરી એકવાર કોરોના માથું ઉચકી રહ્યો છે. ધીમે ધીમે કોરોના કેસ વધી રહ્યા છે. તેવામાં આરોગ્ય મંત્રી ઋષિકેશ પટેલે આ અંગે નિવેદન આપ્યું છે. તેમણે કહ્યું ગુજરાતમાં કોરોનાના લગભગ 13 કેસ નોંધાયા છે. જો કે આ તમામ જે કેસ છે તેમાં જે લક્ષણો છે તે ખૂબ જ હલકા છે. આ વખતનો વેરિયન્ટ છે તે ખતરનાક નથી તેવું પણ ઋષિકેશ પટેલનું કહેવું છે, પરંતુ સતર્કતા રાખવી ખૂબ જ જરૂરી છે. અત્યાર સુધી આ વેરિયન્ટથી કોઈ મોતના સમાચાર નથી. ટોટલ 13 કોરોનાના કેસ ગુજરાતમાં નોંધાયા છે. જો કે ચિંતાની જગ્યાએ સાવધાની રાખવી જરૂર છે તેવું પણ ઋષિકેશ પટેલે કહ્યું. દુનિયાની અંદર અત્યારે લગભગ આપણને જે કેસો જોવા મળે છે એની તુલનાએ અત્યારે ભારતની અંદર 2300 જેટલા કેસ છે, પરંતુ આજે ગુજરાતની અંદર 9 + 3 12 અને 1 આજે રિપોર્ટ થયો એમ 13 કુલ 13. હકીકતમાં ઓક્ટોબર માસની અંદર પણ 20 કેસો નોંધાયેલા છે. આમ તમે છેલ્લા 6 મહિનાની એવરેજ જુઓ એટલે એવરેજ દર અઠવાડિયે 4-5-7 કેસ આવતા હતા. આજ સુધીમાં એક પણ જે વેરિયન્ટ ખૂબ માઇલ્ડ છે એના કારણે કોઈ પણ પ્રકારનું મૃત્યુ અથવા તો ફેલાવાનું પણ ખૂબ ઓછું પ્રમાણ રહ્યું છે અને એની આપણે સારવાર માટેની ચોક્કસ આ વેરિયન્ટ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ છે, આ વેરિયન્ટ ઓફ કન્સર્ન નથી. ખૂબ સાવધાની આપણે રાખીશું, પરંતુ એનાથી કોઈ ચિંતા અથવા તો આ વાઇબ્રન્ટને કોઈ અસર પડે એવું ગુજરાતમાં કોઈ પણ પ્રકારનું વાતાવરણ નથી. કાળમુખી કોરોનાના કેસ વધવાની શરૂઆત થઈ ચૂકી છે. તેવામાં જે ટાસ્ક ફોર્સના વડા છે, કોવિડ ટાસ્ક ફોર્સના વડા વીકે પોલ, તેમણે આ અંગે નિવેદન આપ્યું છે કે આ જે કોરોના વેરિયન્ટ છે તે ઝડપથી ફેલાઈ રહ્યું છે. તેવામાં લોકોએ સાવધાની રાખવી ખૂબ જ જરૂરી છે. જો સામાન્ય લક્ષણો પર દેખાય તો અંગે તપાસ કરવી જરૂરી છે. અને જે લોકોને પહેલેથી જ કોઈ બીમારી છે, એવા કોઈ ગંભીર દર્દીઓ છે, તેમણે તો ખાસ તકેદારી, સાવધાની રાખવી જરૂરી છે. સાથે સાથે રાજ્ય સરકારોએ જીનોમ સિક્વન્સિંગ પર ધ્યાન આપવું જોઈએ કે તેનાથી જ આપણે
આપણે કયા કયા વેરિયન્ટ ફેલાઈ રહ્યા છે તે અંગે જાણકારી મેળવી શકીએ છીએ. કોરોના ટાસ્ક ફોર્સના વડા વીકે પોલ, જેમનું આ મોટું નિવેદન કે આ જે વેરિયન્ટ છે તેનાથી વધારે માત્રામાં કોરોના કેસ જોવા મળે છે, નવો વાયરસ ઝડપથી ફેલાઈ રહ્યો છે, તેવામાં સાવધાની રાખવી ખૂબ જ જરૂરી છે. જીનોમ સિક્વન્સિંગ અને ટેસ્ટિંગ પર ભાર મૂકવા તેમણે કહ્યું છે. कोई घबराने वाली बात नहीं है पहले तो, क्योंकि इस वेरिएंट की जितनी भी अभी तक समझ है फैलने की क्षमता रख रहा है, लेकिन माइल्ड डिजीज़ करता है, खांसी जुकाम ही करता है. सीरियस डिजीज़ का इसका स्वरूप अभी तक जितना हम जानते हैं बिल्कुल नहीं है. हम अगर टोटल पिक्चर देखें तो सारे ही केसेस में से 91% मतलब 91-92% लोग घरों में ही हैं, अपनी नॉर्मल प्रक्रिया कर रहे हैं, खांसी जुकाम को वहन कर रहे हैं, और वजह से भी आता रहता है, सर्दियों का सीज़न है. और जो भी डेथ्स हुई हैं पिछले 2 हफ्तों में टोटल 16 डेथ हुई हैं टोटल. वो लगभग उन्हीं व्यक्तियों में हुई हैं एज पर आवर रिकॉर्ड्स एंड इंफॉर्मेशन जिनमें की सीरियस कोमोबिडिटीज़ है, कोई हार्ट की डिजीज़ है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, कैंसर है. ऐसे ही लोगों में जैसे कि कोई भी इन्फेक्शन, फ्लू हो या कोविड हो, ज़्यादा असर करता है, वैसा ही दिखाई दे रहा है. लेकिन ये सब होते होते हमें याद रखना चाहिए कि कोविड-19 अभी गया नहीं है. ये वायरस घूम रहा है, अपना स्वरूप बदलता है. તો માર્ચ 2023માં વિદ્યુત સહાયકની પરીક્ષા યોજવામાં આવી હતી અને આ પરીક્ષામાં પોલ ટેસ્ટ લેવામાં આવ્યો હતો. પોલ ટેસ્ટમાં એવું હોય છે કે ઉમેદવાર હોય છે તેમને થાંભલો ચડવાનો હોય છે, જેમાં કેટલાક નિયમો હોય છે, પગ અડાવવાનો નથી હોતો, આવા ઘણા બધા નિયમો છે ને તેમાં ઝડપતાથી આ થાંભલો ચડવાનો હોય છે. જો કે તેમાં મોટા પાયે ગેરરીતિ આચરવામાં આવી હોવાની ફરિયાદ મળી હતી. જો કે ઘણા બધા જે ઉમેદવારો છે તેમને એલર્ટમેન્ટ પણ થઈ ગયા હતા અને મેડિકલ સર્ટિફિકેટ પણ આપી દેવાયા હતા. જો કે અંતે વિરોધ શરૂ થયો હતો, તેના અનુસંધાને જેટકો દ્વારા આ પરીક્ષા રદ કરવામાં આવી છે અને નવેસરથી પરીક્ષા લેવામાં આવશે. જો કે આ અંગે સરકારના પ્રવક્તા મંત્રી ઋષિકેશ પટેલ શું કહી રહ્યા છે, આવો સાંભળીએ. જાહેર થઈ, પરીક્ષાઓ લેવાઈ ગઈ, પરંતુ આપણે રાજકોટ, ભરૂચ અને મહેસાણા ઝોન હેઠળની જે વર્તુળ કચેરીઓ છે ત્યાંથી જે યોજેલ હતી, ત્યાંથી એ પોલ ટેસ્ટની અંદર કેટલીક ગેરરીતિઓ છે, કેટલીક મુશ્કેલીઓ છે, અથવા તો ક્યાંક ખામીઓ છે, એવી આપણને રજૂઆત મળી હતી. એના કારણે આપણે તપાસ સમિતિ નીતિ અને તપાસ સમિતિ નિમી અને એમાં આપણા ધ્યાનમાં આવ્યું કે આમાં ક્યાંક તથ્ય છે અને એના કારણે હોશિયાર વિદ્યાર્થીઓને કોઈ પણ પ્રકારનું નુકસાન ના થઈ જાય એના માટે આપણે પરીક્ષાઓ રદ કરી છે અને હવે પછી એ પરીક્ષાઓ યોજવામાં આવશે. તો લાયક ઉમેદવારને અન્યાય ન થાય તે માટે આ પરીક્ષા રદ કરાઈ છે તેવું સરકારનું હાલ મંતવ્ય છે. પરંતુ તે વખતે જે જવાબદાર અધિકારીઓ હતા તેમની સામે શું કોઈ પગલાં લેવાયા કે તે અંગે સરકાર કોઈ જવાબ નથી આપેલી. સાથે સાથે તે વખતે વિડીયો રેકોર્ડિંગ પણ કરવામાં આવતો છે, ઘણા બધા પુરાવા પણ હોય છે, જો કે તેના પર કોઈ ધ્યાન આપવામાં નથી આવતું. આખો મામલો શું છે, કઈ રીતે આ પરીક્ષા રદ થવા સુધી પહોંચી ગઈ, જણાવશે અમારા સહયોગી કશ્યપ જોશી. જી કશ્યપ. જેટકોની પરીક્ષા રદ થઈ છે અને 1200 જેટલા લોકો નક્કી થઈ ગયા હતા અને હવે અંતે આ પરીક્ષા છે તે રદ કરવામાં આવી છે. ધોરાજીના સંકેત મકવાણા છે તેના દ્વારા ગેરરીતિ થઈ હોવાની ફરિયાદ સતત કરવામાં આવી હતી અને ત્યારબાદ એક તપાસ કમિટી જે છે તે રચવામાં આવી હતી અને તેમાં ગેરરીતિનો ઉજાગર થઈ હતી અને તેના કારણે હવે પરીક્ષા છે તે રદ થઈ છે. મહત્વનું છે કે આ સંકેત મકવાણા છે કે જેના દ્વારા આ આખો મામલો ઉજાગર કરવામાં આવ્યો છે અને હવે તેને ધમકી મળી રહી છે અને તેને લઈને તેના દ્વારા એક આવેદનપત્ર છે તે આપવામાં આવ્યું છે અને પોલીસ પ્રોટેક્શનની માંગણી છે તે તેના દ્વારા કરવામાં આવી છે. બીજી તરફ હવે આ પરીક્ષા રદ થઈ છે ત્યારે જવાબદાર અધિકારીઓ કે કર્મચારીઓ સામે શું પગલાં લેવામાં આવશે તેને લઈ અને સરકાર દ્વારા કોઈ ખુલાસો નથી કરવામાં આવ્યો, પરંતુ ઉમેદવારો છે તેના દ્વારા હવે આ અંગે વિરોધ પ્રદર્શન છે તે નોંધાવવામાં આવી રહ્યું છે અને સુરેન્દ્રનગરમાં આ પરીક્ષા રદ થઈ તેને લઈ અને વિરોધ છે તે કરવામાં આવ્યો હતો. ત્યારે આગામી સમયમાં હવે ક્યારે પરીક્ષા લેવાશે તે સરકાર દ્વારા જાહેર કરવામાં આવશે. જી બિલકુલ, આભાર કશ્યપ તમામ જાણકારી આપવા બદલ. તો જે હજારો ઉમેદવારો છે, વિદ્યાર્થીઓ છે, તેમનું જે ભવિષ્ય છે તેના પર એક પ્રશ્નચિહ્ન મુકાઈ ગયું છે, કારણ કે પરીક્ષા લેવાઈ ગઈ હતી, ઉમેદવારોના પરિણામ આવી ચૂક્યા હતા, એલોટમેન્ટ થવાનું હતું અને અંતે આ પરીક્ષા રદ થઈ ગઈ છે. અને સવાલ એટલા માટે છે, આખી પરીક્ષા પદ્ધતિ પર સવાલ છે. જો એક પરીક્ષા લેવાતી હોય તો કેમ SOPને ફોલો નથી કરવામાં આવતી, કેમ વ્યવસ્થિત આયોજન નથી કરાતું અને પછી આવો જે છબરડા આવે છે ને અંતે પછી પરીક્ષા રદ કરવાથી વિદ્યાર્થી ઉમેદવારો પરેશાન થતા
આવ્યો છે। તેવામાં વિદ્યાર્થી નેતા યુવરાજસિંહ જાડેજાએ પણ આ અંગે સરકાર પર પ્રહાર કર્યા છે, પરીક્ષા પદ્ધતિ પર સવાલ કર્યા છે। શું કહી રહ્યા છે યુવરાજસિંહ, આવો સાંભળીએ। જેટકો દ્વારા આ વર્ષની શરૂઆતમાં એક પરીક્ષા બહાર પાડવામાં આવી હતી અને નામ હતું ઇલેક્ટ્રિકલ આસિસ્ટન્ટ, વિદ્યુત સહાયક। આ વિદ્યુત સહાયકની જે ભરતી બહાર પાડવામાં આવી તેની પ્રથમ પરીક્ષા એટલે કે પ્રેક્ટિકલ પરીક્ષા માર્ચ 2023માં લેવામાં આવી હતી। જ્યારે નિમણૂક પત્ર આપવાની વાત આવી જેટકો દ્વારા, ત્યારે જેટકો અચાનક જ બ્રહ્મ નિંદ્રામાંથી જાગી અને કહ્યું કે જે પ્રથમ પરીક્ષા લીધી હતી એટલે કે જે પોલ ટેસ્ટ લીધો હતો એમાં ક્યાંક સતી જણાણી એને, ત્યારે આ પરીક્ષાને અચાનક જ રદ કરી નાખી। પોલ ટેસ્ટનું વિડીયો રેકોર્ડિંગ થાય છે। આ પોલ ટેસ્ટનું વિડીયો રેકોર્ડિંગ જે તે સર્કલમાં ને જે તે ઉમેદવારોએ ગેરરીતિ કરી એનું વિડીયો રેકોર્ડિંગ પહેલા તો જગજાહેર કરવામાં આવે। એ વિદ્યાર્થી ઉપર, એ ઉમેદવારો જેને ગેરરીતિ કરી છે એની ઉપર તો એક્શન લેવા જ જોઈએ, પરંતુ એની સાથે સાથે આ ગેરરીતિમાં ભાગ ભજવનાર, આ ગેરરીતિમાં જેને સહયોગ કર્યો છે એવા અધિકારીઓ ઉપર એક્શન શા માટે નહીં? સમાચારમાં હવે વાત કરીશું ગુજરાતના બદલાતા વાતાવરણ વિશે, કારણ કે એક બાજુ શિયાળાની મોસમ ફૂલ જામી છે ને તેની બાજુ ફરી એકવાર કમોસમી વરસાદની આગાહી હવામાન વિભાગ તરફથી કરવામાં આવી છે। વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સના કારણે ફરી એકવાર સૌરાષ્ટ્રના કેટલાક ભાગોમાં હળવો વરસાદ આવી શકે છે। સાથે સાથે એવું પણ કહેવાયું છે કે આગામી દિવસોમાં ઠંડીનું જોર પણ વધવાનું છે। હવામાન વિભાગ તરફથી ઠંડી અને વરસાદને લઈ શું કહેવામાં આવ્યું છે, આવો સાંભળીએ। और आज कहीं एक आध जगह में लाइट रेन हो सकता है, चांसेस बहुत कम है, लेकिन हो सकता है। जैसे कच्छ डिस्ट्रिक्ट में कहीं किधर हो सकता है, इवन द्वारका पोरबंदर में भी होने का संभावना है, गिर सोमनाथ अमरेली में, लेकिन ना होने का ज़्यादा संभावना है। एकदम छुटपुट लोकलाइज्ड रेन कहीं हो सकता है। अभी बारिश का कोई सिस्टम नहीं है। अभी जो है विंड के कारण से मॉइस्चर आ रहा है अपर लेवल में, लोअर लेवल में मॉइस्चर नहीं है। अपर लेवल का मॉइस्चर में जनरली बारिश होता नहीं है, लेकिन क्लाउड काफ़ी है, उसमें से कहीं एक जगह में लाइट रेन, वेरी लाइट रेन रादर हो सकता है, नहीं तो कहीं पे बारिश होने का। टेम्परेचर क्या रहेगा? टेम्परेचर मोस्टली अगले 48 आवर्स के लिए नो लार्ज चेंज रहेगा। 48 आवर्स का बाद क्लाउड हट जाएगा। नाइट टेम्परेचर 2 से 4 डिग्री तक फॉल हो सकता है। તો ગુજરાતભરમાં આંગણવાડી ચાલે છે ને ત્યાં જે આવતા જે બાળકો છે તેમને ગુણવત્તાયુક્ત ભોજન નથી આપવામાં આવતું, અંતે તેમનું સ્વાસ્થ્ય જોખમાય છે। સાથે સાથે કુપોષણના શિકાર પણ બાળકો બનતા હોય છે। આવી વધુ એક ઘટના ભાવનગરમાં બની છે કે જ્યાં તેમના ભોજનમાંથી જીવાત નીકળી આવી છે। આ અંગે જાણકારી આપશે સહયોગી ધવલ પટેલ। જી ધવલ। આજે ભાવનગરના રૂવા ગામમાં ઘટના બની છે ને ત્યાં આગળ આજે મમતા દિવસ હતો તો તેના કારણે બાળકો આંગણવાડી પહોંચ્યા હતા, જોકે ત્યારબાદ તેમનું જે મધ્યાહન ભોજન હોય છે તેની અંદર આજે લાપસી હતી તેમને તે આપવામાં આવી હતી। ત્યારબાદ આ મમતા દિવસ હોવાના કારણે રજા આપવાથી આ બાળકો ઘરે ગયા હતા, તો જે ભોજન આપવામાં આવ્યું હતું તે બાળકોના વાલીઓએ જ્યારે ઘરે જઈને ખોલ્યું ત્યારે તેની અંદર ઈયળ નીકળી હતી અને તેમને તંત્ર સામે રોષ ટાળ્યો હતો, કારણ કે એમને કહું છે કે અગાઉ પણ આવી રીતે ઘણીવાર ભોજનની અંદર જીવાત નીકળી છે, જ્યાં તેમના જે બાળકો છે તેમને સ્વાસ્થ્યવર્ધક ભોજન આપવામાં નથી આવી રહ્યું અને તેમના સ્વાસ્થ્ય સાથે ચેડા કરવામાં આવી રહ્યા છે। અને વાલીઓનું કહેવું છે કે આવું વારંવાર બનવા છતાં પણ તંત્ર તરફથી કોઈ ધ્યાન આપવામાં નથી આવતું અને આજે જ્યારે બાળકો ઘરે ગયા ત્યારે આજે વધુ એકવાર આ ઘટના બની હતી અને લાપસી હતી તેની અંદર ઈયળ નીકળી હતી। એટલે તંત્રને પણ જો વારંવાર એક જ ગામની અંદર આવી ઘટના બને છે અને રજૂઆત કરવામાં આવે છે તો પછી કેમ ધ્યાને નથી લેતા, તે અંગે હવે જે શિક્ષણાધિકારીઓ છે તેમને પણ આ અંગેની જે મધ્યાહન ભોજનના સંચાલકો છે તેમને પણ આ બાબત ધ્યાને લેવી પડશે। બિલકુલ, આભાર ધવલ તમામ જાણકારી આપવા બદલ। તો છેલ્લા ઘણા સમયથી ખેડૂતો એટલા માટે પરેશાન છે કારણ કે સરકારે ડુંગળીની નિકાસ પર પ્રતિબંધ મૂક્યો છે, જેવામાં હવે અલગ અલગ સહકારી સંસ્થાઓએ ડુંગળી ખરીદવાની શરૂઆત કરી છે, જેથી ખેડૂતોની સમસ્યા થોડી ઓછી થાય। તેવામાં ગોંડલ માર્કેટિંગ યાર્ડમાં એનસીસીએફ દ્વારા ડુંગળી ખરીદવાની શરૂઆત કરવામાં આવી છે। જો કે તેમાં પણ જે સરકારના નિયમો છે તે પણ આડે આવી રહ્યા છે, કારણ કે 20 mm થી 40 mmની ડુંગળી હોય કે પછી 40 mm થી 60 mmની ડુંગળી તે ખરીદવે કે નહીં તેને લઈને પણ કેટલીક અસમંજસ છે। શું કહી રહ્યા છે વેપારીઓ, માર્કેટ યાર્ડના લોકો શું કહી રહ્યા છે, આવો સાંભળીએ। આજ રોજ ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં એનસીએફના અધિકારીઓ આવ્યા હતા ડુંગળીની ખરીદી કરવા માટે, તો એને રજૂઆત કરી તેને મળીને કે આપણે ડુંગળી 20 થી 40 mmની ડુંગળી અહીંયા વધારે થાય છે, તો 20 થી 40 mm ડુંગળીની છૂટ આપી ડુંગળીની ખરીદી કરી રહ્યા છે, પણ 45 mm થી 55 mmની ખરીદી આજથી ખેડૂતો શરૂઆત કરી છે। પણ આપણે એને રજૂઆત કરી છે કે 20 થી 40 mmની ડુંગળી આ ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં આવી રહી છે, તો 20 થી 40 mmની ડુંગળી ખરીદી કરો એવી આપણે એને આજે રજૂઆત કરેલી છે।
તો ડુંગળીની નિકાસ પર જે પ્રતિબંધ લાદવામાં આવ્યો છે તેને હટાવવામાં આવે તેવી માંગ થઈ રહી છે. સાથે સાથે જે સહકારી સંસ્થાઓ છે તે ડુંગળી ખરીદવા આગળ આવે તેવી પણ માંગ છે. તેવામાં અમારા સંવાદદાતા અજય યાદવે કેન્દ્રીય કૃષિ મંત્રી અર્જુન મુંડા સાથે વાતચીત કરી છે. શું કહી રહ્યા છે કૃષિ મંત્રી, આવો સાંભળીએ. इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा जी हैं। सर, महाराष्ट्र और गुजरात में खास करके प्याज को लेकर के जो बैन लगा हुआ है उसको लेकर के किसान सड़कों पे दिखाई दे रहे हैं। उनको लग रहा है कि ये बैन उनके लिहाज से, उनकी किसानी के लिहाज से ठीक नहीं है। आप लोगों की तरफ से क्या फैसला किया गया है, कब तक ये बैन हट सकता है? देखिए, ऐसा मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि किसान के लिए भारत सरकार प्रतिबद्ध है कि उन्हें किसी तरह का नुकसान ना हो, और उसके वैकल्पिक व्यवस्था के दृष्टि से अभी तत्कालिक रूप से नाफेड और हमारी जो सहकारी संस्था है वो क्रय कर रही है। किसानों को रेट में कोई कमी नहीं आएगी। जो रेट किसानों की अपेक्षा है उस रेट में वो खरीद की जा रही है। देश में किसी को कठिनाई न हो और किसानों को किसी तरह का नुकसान न हो। कब तक ये बैन रह सकता है, पॉसिबिलिटी कब तक? देखिए, इस बारे में हमारे एक कमेटी है, उस पर चर्चा होने के बाद ही कहा जा सकता है। दिल्ली से कैमरामैन राजू चौहान के साथ मैं अजय यादव, संदेश न्यूज। ગઈકાલે ખંભાતના ધારાસભ્ય ચિરાગ પટેલ રાજીનામું આપી ચૂક્યા છે. તેમની સાથે સાથે પાટણ ધારાસભ્ય કિરીટ પટેલનું નામ પણ ચર્ચાતું હતું કે તે પણ રાજીનામું આપશે. જોકે આ 24 કલાક બાદ કિરીટ પટેલ સામે આવ્યા અને પોતાની નારાજગી વ્યક્ત કરી છે. બગાવતના સૂર તેમણે એકવાર રેલાવ્યા છે. તેઓ કહી રહ્યા છે કે અહીંનું જે નેતૃત્વ છે તેમનામાં નિર્ણય ક્ષમતા જ નથી અને મને કેટલાક લોકોએ હરાવવાનો પ્રયત્ન પણ કર્યો હતો. કિરીટ પટેલે આખરે આજે શું કહ્યું છે, આવો સાંભળીએ. જો અમારી જે નારાજગી હતી, અમારી સામે બંને ચૂંટણીઓની અંદર જે લોકોએ પક્ષ વિરોધી પ્રવૃત્તિ કરેલી છે, જેનું અમે લેખિતમાં રજૂઆતો કરેલી છે, એ લોકોને દૂર કરવાને બદલે એમને જિલ્લા પંચાયતના હોદ્દેદાર બનાવવામાં આવે અને એમને હોદ્દા આપવામાં આવે. શિસ્ત વિરોધ પ્રવૃત્તિ, પક્ષ વિરુદ્ધ પ્રવૃત્તિ કરનાર વિરુદ્ધ કોઈ શિક્ષાત્મક પગલાં લેવામાં ના આવે. અને અમે એકલાએ નહીં, અમે 3 ધારાસભ્યોએ જ્યારે લેખિતમાં રજૂઆતો આપેલી હોય, અમારા પાટણ અને સરસ્વતી તાલુકાના પ્રમુખોએ જ્યારે લેખિતમાં રજૂઆતો આપેલી હોય અને એ બાબતને એક વર્ષ પૂરું થયા છતાં પણ જાન્યુઆરી મહિનાથી અત્યાર સુધીમાં લગભગ 12 મહિના પૂરા થવા આવ્યા અને છતાં પણ યોગ્ય નિર્ણય ના લેવાય, તો હું માનું છું કે આ નિર્ણય શક્તિનો અભાવ છે. નિર્ણય શક્તિનો અભાવ છે તેવું પાટણના ધારાસભ્ય કિરીટ પટેલ કહી રહ્યા છે. સાથે સાથે વિમલ ચુડાસમા પણ આગળ આવ્યા. સોમનાથ ધારાસભ્ય વિમલ ચુડાસમા તેઓ કહી રહ્યા છે છેલ્લા 6 વર્ષથી ચર્ચાઓ થઈ રહી છે કે હું રાજીનામું આપવાનું છું, પરંતુ એવું કંઈ નથી. પરંતુ જે નિર્ણય લેવામાં આવતો હોય છે તે યોગ્ય રીતે લેવાતો નથી તેવું પણ તેમનું માનવું છે. શું કહી રહ્યા છે વિમલ ચુડાસમા, આવો સાંભળીએ. છેલ્લા લગભગ 6 વર્ષથી હું સ્પષ્ટતા આપું છું કે મારું નામ આવતું હોય છે, એમને બદનામ કરવા માટે થઈને આવતું હોય છે. અને કોંગ્રેસ પાર્ટીએ ઘણું બધું મને આપ્યું છે. 2 ધારાસભ્યની ટિકિટ આપી છે. મેં મારી રાજનીતિની શરૂઆત 22 વર્ષની ઉંમરે કોંગ્રેસ પાર્ટીથી શરૂઆત કરી છે. એસીબીની ચિંતન શિબિરનો પ્રારંભ થયો છે, જ્યાં ગૃહરાજ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ એસીબીના અધિકારીઓ એટલે કે એન્ટી કરપ્શન બ્યુરોના જે અધિકારીઓ છે તેમને ખૂબ જ મોટી સલાહ આપી છે. જે પરિવારના લોકો છે, તમારા કેટલાક નજીકના લોકો છે, સગા સંબંધીઓ છે, તેમની પર પણ તપાસ કરો તેવું ગૃહરાજ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ કહ્યું. એટલે જવાબદાર તમામ લોકો આ બાબતની બી ગંભીરતાપૂર્વક ધ્યાન રાખે કે આપણી જવાબદારી છે. મારો તારો આમાં હોય જ ના શકે ભાઈ. મારો તારો અગર એસીબી દ્વારા કરવામાં આવે તો સામાન્ય નાગરિક કા જશે? એસીબી ને ખુલ્લી છૂટ છે. એસીબી ને ખુલ્લી છૂટ છે. આજે મુખ્યમંત્રી શ્રીએ સવારે જ આપ સૌ જોડે વાર્તાલાપ કર્યો છે. મુખ્યમંત્રી શ્રીના એકદમ ખુલ્લો સંદેશ છે.
તો પ્લાસ્ટિકના ઉપયોગ અંગે સરકારની પણ કેટલીક ગાઈડલાઈન છે, મહાનગરપાલિકા નગરપાલિકાની પણ ગાઈડલાઈન છે, પરંતુ તેનું યોગ્ય રીતે અમલીકરણ થતું નથી અને આ જ મામલે ગુજરાત હાઈકોર્ટે સરકારને કેટલાક સવાલ કર્યા છે અને કેટલીક સ્પષ્ટતા પણ માંગી છે. શું છે આખો મામલો જણાવશે અમારા સહયોગી દિવ્યા ચૌહાણ. જી દિવ્યા. વિકાસ ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં પ્લાસ્ટિકના ઉપયોગ જે ગીર સોમનાથના પર્વતો ઉપર થતા હતા તે પર્વતો ઉપર પ્લાસ્ટિકની બોટલ પર જેમ પ્રતિબંધ લગાવવામાં આવ્યો છે તેવી જ રીતે દેશમાં અને રાજ્યમાં પણ જે પ્રકારની વ્યવસ્થા છે પ્લાસ્ટિકનો ઉપયોગ થઈ રહ્યો છે તેના કારણે પ્રદૂષણનું પણ પ્રમાણ વધી રહ્યું છે. ત્યારે સરકારે ક્યારે પહેલ કરશે જેના કારણે આગામી દિવસમાં પ્લાસ્ટિકનો ઉપયોગ થતો અટકાવી શકાય, કારણ કે પ્લાસ્ટિકના કારણે અનેક વખત નુકસાન થતું હોય છે, લોકોના સ્વાસ્થ્યને પણ નુકસાન થતું હોય છે. ત્યારે લોકોના સ્વાસ્થ્યને બચાવવા માટે રાજ્ય સરકાર શું કરી રહી છે એવા પ્રકારના કેટલાક વેધક સવાલ પણ કરવામાં આવ્યા હતા અને પ્લાસ્ટિકના ઉપયોગને લઈને સરકારે જ આ પ્રયત્ન કરવો પડશે તેની ટકોર પણ ગુજરાત હાઈકોર્ટે કરી છે. મહત્વનું છે કે ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં જાહેર હિતની અરજી કરવામાં આવી છે કે પ્લાસ્ટિકનો ઉપયોગ ગીરના પર્વતો ઉપર થઈ રહ્યો છે અને તેના જ કારણે પ્રદૂષણનું પ્રમાણ પણ વધી રહ્યું છે. આ પ્રકારની કોર્ટની સુનાવણી દરમિયાન કોર્ટે રાજ્ય સરકારને કેટલાક પ્લાસ્ટિક બાબતના ઉપયોગને લઈને સવાલ કર્યા હતા. જી ગઈકાલે ગાંધીનગરમાં કોરોનાના 2 કેસ નોંધાયા છે, જેમાં જે 2 વ્યક્તિઓ છે કોરોનાગ્રસ્ત દક્ષિણ ભારતથી આવી હતી અને અમદાવાદની વાત કરીએ છેલ્લા એક સપ્તાહમાં કોરોનાના 7 કેસ નોંધાયા છે, જેમાંથી ઘણા બધા લોકો છે જે વિદેશથી આવ્યા હતા તેવી જાણકારી મળી છે. તેવામાં હાલ આરોગ્ય વિભાગ સતર્ક થયું છે. આ જે કોરોનાગ્રસ્ત જે વ્યક્તિઓ ઝડપાયા છે તેમની શું હિસ્ટ્રી રહી છે, કઈ રીતે લક્ષણો સામે આવ્યા જણાવશે અમારા સહયોગી નિકુલ પટેલ. જી નિકુલ. જે બિલકુલથી કોરોનાનો જે નવો વેરિયન્ટ છે JN.1નો જે ખતરો છે તે દુનિયાભરની અંદર અત્યારે ફેલાઈ રહ્યો છે અને તેમાં પણ ભારતની અંદર તે વાયરસ પ્રવેશી ચૂક્યો છે. કેરળની અંદર તેના કેસ છે તે નોંધાવાની શરૂઆત થઈ ચૂકી છે અને તેવામાં ગઈકાલે જે ગાંધીનગરની અંદર 2 મહિલા છે તે પોઝિટિવ આવી હતી અને ત્યારબાદ આજે અમદાવાદ શહેરની અંદરથી એક ચોંકાવનારો આંકડો સામે આવ્યો છે. એએમસીના આરોગ્ય વિભાગે જે રીતે જણાવ્યું છે તે પ્રમાણે અમદાવાદ શહેરની અંદર 7 જેટલા એક જ સપ્તાહની અંદર કોરોના પોઝિટિવ કેસ નોંધાયા છે અને જેમાંથી 5 લોકો એવા છે કે જેમની વિદેશ હિસ્ટ્રી છે કે જેઓ વિદેશ પ્રવાસથી આવ્યા હોય તેઓ ઓસ્ટ્રેલિયા, યુકે અને સિંગાપોરથી પરત આવ્યા હતા અને ત્યારબાદ આ 5 લોકોને જે કોરોના પોઝિટિવ થયું છે જેનું સેમ્પલ છે તે જીનોમ સિક્વન્સિંગ માટે હાલ મોકલવામાં આવ્યું છે. બિલકુલ આભાર નિકુલ તમામ જાણકારી આપવા બદલ. સમાચારમાં આગળ વાત કરીએ તો આ વર્ષના રાષ્ટ્રીય ખેલ પુરસ્કારની જાહેરાત થઈ ચૂકી છે, જેમાં મોહમ્મદ શમી સહિતના જે બેડમિન્ટન સ્ટાર છે તેમને પણ રાષ્ટ્રીય ખેલ પુરસ્કાર આપવામાં આવી રહ્યો છે. આગામી સમયમાં તેમને આ ખેલ પુરસ્કાર આપવામાં આવશે. 9 જાન્યુઆરીએ ખેલ પુરસ્કાર આપવામાં આવશે. શમી સહિત 26 એવા ખેલાડીઓ છે કે જે રાષ્ટ્રીય ખેલ પુરસ્કારમાં નામાંકિત થયા છે.